ర్యాలీలు సభలు నిషేధం, మాస్కులు మస్ట్. న్యూ ఇయర్ వేడుకలపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు. సైబర్ క్రైమ్ తగ్గించడంపై స్పెషల్ ఫోకస్. హైదరాబాద్ సిపిగా సివి ఆనంద్ బాధ్యతలు. చర్చిల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, క్రీస్తు గీతాలాపన. సిటీ అంతటా గ్రాండ్గా క్రిస్మస్ సంబురాలు. గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో పెరిగిన అవకాశాలు, మోడలింగ్ కెరీర్పై యువతకు ఇంట్రెస్ట్. ప్రధాని మోడీ 2 కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 15 నుంచి 18 ఏళ్ల వారికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తామని ప్రకటించారు. జనవరి 3 నుంచి 15 నుంచి 18 ఏళ్ల వారికి వ్యాక్సిన్ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వెళ్లి ఇస్తామన్నారు. ఇక హెల్త్ కేర్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్లకు బూస్టర్ డోస్ ఇచ్చేందుకు కూడా ఓకే చెప్పారు. జనవరి 10 నుంచి ప్రికాషన్ డోస్ ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తామన్నారు ప్రధాని మోడీ. ప్రధాని మోడీ 2 కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. 15-18 ఏళ్ల వారికి వ్యాక్సిన్ ఇస్తామని ప్రకటించారు. జనవరి 3 నుంచి 15 నుంచి 18 ఏళ్ల వారికి వ్యాక్సిన్ స్కూళ్లు, కాలేజీలకు వెళ్లి ఇస్తామన్నారు. హెల్త్ కేర్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్లకు బూస్టర్ డోస్ ఇచ్చేందుకు కూడా ఓకే చెప్పారు. జనవరి 10 నుంచి ప్రికాషన్ డోస్ ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తామన్నారు ప్రధాని మోడీ. मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें. हां, सावधान रहे, सतर्क रहे. मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है. आज जब वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है. हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है. आज देश के पास 18 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं, 1,40,000 आईसीयू बेड्स हैं. आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स को मिला दें तो 90,000 बेड्स विशेष तौर पर बच्चों के लिए भी हैं. आज देश में 3,000 से ज्यादा पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं. 4 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर्स देश भर में दिए गए हैं. राज्यों को जरूरी दवाओं की बफर डोज तैयार करने में सहायता की जा रही है. उन्हें पर्याप्त टेस्टिंग किट्स भी मुहैया कराई जा रही है. साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर
सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। हमारे देश ने भी इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्सीन निर्माण पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था। वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ ही अप्रूवल प्रोसेसेस, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसी तरह वयस्क जनसंख्या में से लगभग 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तारित और कठिन भौगोलिक स्थितियों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कई राज्य और विशेष तौर से टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य जैसे गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों ने 100% सिंगल डोज वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज देश के दूर सुदूर गांवों में जब 100% वैक्सीनेशन की खबरें आती हैं तो मन को संतोष होता है। यह प्रमाण है हमारे हेल्थ सिस्टम की मजबूती का, हमारी टीम डिलीवरी का, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का, और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। पिछले 11 महीने से देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। देशवासी इसके लाभ भी महसूस कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य हो रही है। आर्थिक गतिविधियां भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी
वैज्ञानिक सुझावों के आधार पर ही ये तय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए, पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो, स्वस्थ लोगों को कब वैक्सीन लगे, जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सीन लगे, और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं उन्हें कब वैक्सीन लगे। ऐसे निर्णय लगातार किए गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबित हुए हैं। भारत ने अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार भारत के वैज्ञानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिए हैं। वर्तमान में ओमिक्रॉन की चर्चा जोरों पर चल रही है। विश्व में इसके अनुभव भी अलग अलग है, अनुमान भी अलग अलग है। भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं। हमारे वैक्सीनेशन को आज जब 11 महीने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते हुए आज कुछ निर्णय लिए गए हैं। आज अटल जी का जन्मदिन भी है, क्रिसमस का त्योहार भी है, तो मुझे लगा कि इस निर्णय को आप सबके साथ साझा करना चाहिए। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో న్యూ ఇయర్ వేడుకలపై ఆంక్షలు విధించింది ప్రభుత్వం. డిసెంబర్ 31 నుంచి జనవరి 2 వరకు ర్యాలీలు, బహిరంగ సభలను నిషేధించింది. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో ఆంక్షలు విధిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జనం ఎక్కువగా ఉన్న చోట థర్మల్ స్కానింగ్, మాస్క్ తప్పనిసరి ఉండాలని సూచించింది. దీనిపై అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఆదేశాలిచ్చింది ప్రభుత్వం. ఒమిక్రాన్ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం తెలిపింది. పబ్లిక్ ఈవెంట్స్లో ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ తప్పనిసరని, మాస్కులు పెట్టుకోకపోతే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలో టూరిజం అభివృద్ధికి పూర్తి సహకారం అందిస్తున్నామన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. పర్యాటక కేంద్రాల్లో అన్ని రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. యునెస్కోతో చర్చలు జరిపి పోచంపల్లికి బెస్ట్ టూరిజం విలేజ్గా గుర్తించేలా కృషి చేశామని తెలిపారు. సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో భాగ్యనగర్ వైశ్య యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు కిషన్ రెడ్డి. జాతీయ స్థాయిలో కానీ పోల్చి చూసినట్లయితే మన దేశంలో టూరిజం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అత్యంత సానుకూలమైనటువంటి అవకాశాలు మన దేశంలో ఉన్నాయి. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి డెస్టినేషన్స్, ఏవైతే టూరిస్టు ప్రదేశాలు ఉంటాయో, ఏవైతే పురాతనమైనటువంటి కట్టడాలు, కోటలు ఉన్నాయో అవి వేరే దేశంలో లేవు. మరి ఈరోజు మన తెలంగాణ ఉన్నటువంటి రామప్ప దేవాలయము ఈరోజు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సెంటర్ గా యునెస్కో ద్వారా గుర్తింపు పొందడం జరిగింది. దానికి ఎంతో అందరం కష్టపడి సామూహికంగా ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ మొట్టమొదటి సంస్థ ఈరోజు యునెస్కో గుర్తింపు పొందినటువంటి సంస్థ రామప్ప దేవాలయము, వీరభద్ర దేవాలయం. ఈరోజు అనేక రకాలుగా ఈరోజు ప్రతి స్కూల్లో కూడా, ప్రతి పాఠశాలలో కూడా, ప్రతి కాలేజీలో కూడా, ప్రతి యూనివర్సిటీలో కూడా విద్యార్థుల్లో కూడినటువంటి టూరిస్ట్ క్లబ్స్ ఈరోజు భారత ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోతుంది. ఇప్పటికే నవోదయ విద్యాశాలలో ఆ రకమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా వివిధ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు, ముఖ్యమంత్రులకు కూడా ఉత్తరం రాస్తా ఉన్నాము. అన్ని కళాశాలలో, అన్ని విద్యా సంస్థల్లో ఈరోజు టూరిస్ట్ క్లబ్ ఏర్పాటు చేసి విద్యార్థులలో బల్దియా ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో చక్రం తిప్పుతున్నారు కొందరు ఇంజనీర్లు, వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్లు. తమ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో ఏజెన్సీలు ఏర్పాటు చేసుకుని చిన్న చిన్న మెయింటెనెన్స్ నుంచి కోట్ల రూపాయల వరకు కాంట్రాక్టులు పొందుతున్నారు.
ఇలాంటి వారికి ఇంజనీర్లు కూడా సాయం చేస్తున్నారనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. గ్రేటర్లో ఎక్కడ రోడ్లు వేయాలన్నా వాటిని తవ్వాలన్నా వేలాది కోట్లు ఖర్చయ్యే భారీ నిర్మాణాల్లోనూ వీళ్లదే కీలక పాత్ర. పెద్ద పెద్ద నాలాల్లో పూడిక తీత నుంచి నిర్మాణం వరకు అనేక పనులను జీహెచ్ఎంసీ ఇంజనీరింగ్ విభాగమే చూసుకుంటుంది. డిజైన్ తయారీ నుంచి ప్రాజెక్టు అమలు వరకు వీరి ప్రమేయం ఉండాల్సిందే. ఇంతటి ప్రాముఖ్యం ఉన్న డిపార్ట్మెంట్లలో కొంతమంది అధికారులు, సిబ్బంది ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా మారింది. ఒక సర్కిల్ పరిధిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, డిప్యూటీ ఇంజనీర్, అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్, వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు, వారి కార్యాలయం సిబ్బంది టెండర్లు మొదలు పనులు ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం వరకు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు. కొన్ని సర్కిళ్లలో ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఏళ్ల తరబడి పాతుకుపోయిన చాలా మంది వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, కొద్దిమంది అధికారులు కాంట్రాక్టర్లు అవతారం ఎత్తారు. తమ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లతో ఏజెన్సీలు నిర్వహిస్తూ తమ సర్కిల్ పరిధిలో వచ్చే పనులను, నామినేషన్ వర్క్లను చేజిక్కించుకుంటూ పనులు చేస్తున్నారు. కొద్ది సమయంలోనే జరిగే టెండర్ల విషయంలో వారు ఆడిందే ఆట పాడిందే పాటగా మారిందంటున్నారు బల్దియా కాంట్రాక్టర్లు. వారికే ముందే తెలుస్తుంది కాబట్టి వెంటనే టెండర్ విడుదల చేయడం, తమ ఏజెన్సీలకు అలాట్ చేసుకోవడం చకచకా కానిచ్చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. వీళ్ళు టెండర్లు పెట్టేటప్పుడు కూడా ఏదైనా పేపర్ టెండర్ అప్లోడ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వెళ్ళేది ఆపరేటర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది నోటీస్. కాబట్టి ఆ నోటీస్ దాన్ని బట్టి ఏది లాంగ్ టెండర్ పెట్టాలి, ఏది షార్ట్ టెండర్ పెట్టాలి, 24 గంటలు వాళ్ళు టెండర్ పెట్టుకొని ఆ 24 గంటలు ఎవరు చూడకముందే వీళ్ళు టెండర్ వేసుకొని వీళ్ళు దాని ప్రకారం పని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది. మ్యాక్సిమం అన్ని సర్కిల్లో జరగడం లేదు, కొన్ని సర్కిల్లో జరుగుతుంది. పాత సర్కిల్ అంటే పాత ఎంసీహెచ్ ఉన్న సర్కిల్లో అధికంగా జరుగుతుంది. చట్ట ప్రకారం ఇలాంటి పనులు చేయొద్దు. టెండర్ అగ్రిమెంట్లో ఇలాంటి నిబంధనలుంటాయి. దగ్గరి బంధువులు, రక్త సంబంధికులు ఎవరూ టెండర్లు పొందరాదని రూల్స్ చెబుతున్నాయి. అయినా బల్దియాలో వాటిని ఎవరూ లెక్క చేయడం లేదు. కొన్ని సర్కిళ్లలో ఇంజనీరింగ్ అధికారులే కన్సల్టెన్సీలను నిర్వహిస్తూ ప్రాజెక్టు డిపిఆర్లు తయారు చేయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలున్నాయి. ఇక బల్దియాలో పదవి విరమణ పొందిన చాలా మంది కన్సల్టెన్సీలు నిర్వహించడంతో పాటు జీహెచ్ఎంసీతో కలిసి పనిచేసే ప్రైవేట్ ఏజెన్సీల్లో ఉద్యోగులుగా జాయిన్ అవుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఇలా కొన్ని సర్కిళ్ళల్లో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు, కొంతమంది అవుట్సోర్సింగ్ ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్లలో చేసే అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొన్ని కాంట్రాక్టింగ్ లైసెన్స్లు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వాళ్ళ బ్లడ్ రిలేషన్ ఉన్న బామ్మర్దులు కానీ, వాళ్ళ వైఫ్ పేరు మీద కానీ, అన్నదమ్ముల పేర్ల మీద కానీ అట్లా కొన్ని రిజిస్ట్రేషన్లు చేసుకొని వాళ్ళు వర్కులు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వీళ్ళ జీతం వచ్చేసేమో 12,000 16,000 లోపలనే వీళ్ళ జీతాలు ఉంటాయి. వీళ్ళ టర్న్ ఓవర్ వచ్చి 1 కోటి 2 కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్లు ఉంటాయి. మీరు వాళ్ళ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కానీ, అకౌంట్స్ చెక్ చేసుకున్నా కానీ కూడా మీకు మొత్తం డీటెయిల్స్ వాళ్ళే దొరుకుతాయి. బల్దియాలో ఎన్నో ఏళ్లుగా పేరుకుపోయినా ఇంజనీరింగ్ పనులు ఎక్కడివక్కడే ఉన్నా కొందరు మాత్రం రూల్స్కు విరుద్ధంగా కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఏళ్ల నుంచి పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టర్లకు అన్యాయం జరుగుతుందని అధికారులే చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్ కొత్త పోలీస్ కమిషనర్గా సివి ఆనంద్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. తాను ఇక్కడే పుట్టి పెరిగానని, ఇక్కడికి సిపిగా రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు సివి ఆనంద్. తన ఫస్ట్ ప్రయారిటీ శాంతి భద్రతలు, మత సామరస్యమని తెలిపారు. డిపార్ట్మెంట్లో కొత్త పెట్రోలింగ్ సిస్టమ్, సీసీ కెమెరాలు, ప్రతి అంశంలోనూ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకుంటామని సిపి తెలిపారు. ఈ మధ్య సైబర్ క్రైమ్ చాలా పెరిగిందని, దీనిపై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెడతామన్నారు. డ్రగ్స్ సప్లై అడ్డుకోవడానికి ఇప్పటికే యాక్షన్ మొదలైందన్నారు సిపి ఆనంద్. హైదరాబాద్ నగరం మనందరికి తెలిసిన విషయమే. దేశంలోనే అతి వేగంగా డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది. 6th బిగ్గెస్ట్ మెట్రో అని అంటారు, కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ చాలా యాక్సిలరేటెడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చూస్తూ ఉంది. ఇక్కడ పీస్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా ఎవరికైనా ఉంటుందని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సో దాని గురించి ప్రత్యేకంగా మేము శ్రద్ధ ఏదైతే ఇప్పుడు కూడా తీసుకుంటున్నారో అదే కొనసాగిస్తాం. అదే కాకుండా క్రైమ్ అనేది సహజంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో సైబర్ క్రైమ్ అనేది బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది. అన్ని రకాలుగా ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్, ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ సైబర్ ఒఫెన్సెస్, దానిపైన ప్రత్యేకమైన దృష్టి సారించే సమయం ఆసన్నమైంది. డార్క్ నెట్, ఏవైతే షేడీ డీలింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయో దానిపైన నిఘా పెట్టడం అవసరం అయింది. డ్రగ్స్, దానిపైన డ్రైవ్ ఇప్పటికే కొనసాగుతూ ఉంది. దాన్ని ఇంకా కూడా మేము తీవ్రతరం చేసి దానివల్ల వచ్చే నష్టాలు అవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కూడా టేకప్ చేయాలని ఆలోచన ఆల్రెడీ ఉంది, అది కొనసాగిస్తాం. వర్స్ట్ థింగ్ ఇస్ డ్రంక్ డ్రైవింగ్ చేసి ఎవరో వేరే వారిని
డేంజర్లో పెట్టడం, వాళ్ళ ప్రాణాన్ని తీయడం అనేది అప్పుడు కూడా చాలా దారుణమైన యాక్సిడెంట్స్ జరిగాయి. 2010-11లో హుస్సేన్ సాగర్ లేక్లో వెహికల్స్ పడిపోవడం, ఇటువంటివి చూసే మేము డ్రంక్ డ్రైవింగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం. సో దానిపైన ఎటువంటి అది ఉండదు. ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ స్టర్న్. ట్రాఫిక్ పోలీస్ విల్ బి వెరీ స్టర్న్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను మర్చిపోయాను, ట్రాఫిక్ అనేది కూడా చాలా ఒక ప్రయారిటీగా ఉంటుంది. అది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పోలీసింగ్ విచ్ టచెస్ ఎవ్రీ సిటిజన్ ఈజ్ ట్రాఫిక్. నేను ఇక్కడ ట్రాఫిక్ సిపిగా పనిచేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండింది. ఎందుకంటే ఏ చిన్న మార్పులు చేసినా అది ల్యాక్స్ ఆఫ్ కమ్యూటర్స్కి హెల్ప్ అయ్యేది. సో ట్రాఫిక్ పైన ప్రత్యేకమైన నిఘా ఉంటుంది. అండ్ ట్రాఫిక్ చర్యలు కానివ్వండి, ట్రాఫిక్ స్ట్రీమ్ లైన్ చేయడం, ట్రాఫిక్ జంక్షన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా విత్ ద కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసి అది కూడా ఒక ఫోకస్ ఏరియా ఉంటుందని తెలియజేస్తాను. ఏసీబీ డీజీపీగా ఛార్జ్ తీసుకున్నారు అంజనీ కుమార్. ఏసీబీ డీజీ గోవింద్ సింగ్ నుంచి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. కరోనా పాండమిక్ టైంలో హైదరాబాద్ సిపిగా పనిచేశానని, పోలీస్ సిబ్బంది బాగా సహకరించారన్నారు. ఏసీబీ డీజీపీగా బాధ్యతలు తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. సీఎం కేసీఆర్కు థ్యాంక్స్ చెప్పారు అంజనీ కుమార్. నేను ఆనరబుల్ సీఎం గారు శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారికి హృదయపూర్వక్ థ్యాంక్స్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తున్నాము. 3 years and 9 months హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్కి యాజ్ కమిషనర్ ఇది ఒక రేర్ ఆపర్చునిటీ సార్ నాకు ఇచ్చారు. ఈ టైంలో ఆల్ మై కలీగ్ ఆఫీసర్స్, ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ కలిసి ఒక మంచి టీమ్ లాగే అందరూ వర్క్ చేశారు. అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ గుడ్ నేమ్ ఫర్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్. ప్రజెంట్ అసైన్మెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఏసీబీ కోసం కూడా నేను ఆనరబుల్ సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాము. ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్ హియర్ టు ది సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. థ్యాంక్ యూ. వైశ్య కార్పొరేషన్ను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు తలకొండపల్లి జెడ్పీటీసీ ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఉప్పల వెంకటేష్. తెలంగాణ ఆర్యవైశ్య మహాసభలో రాష్ట్ర అవోపా ఇన్స్టాలేషన్ సెరమనీలో ఆయన పాల్గొన్నారు. వైశ్య కార్పొరేషన్ ద్వారా పేద వైశ్యులను ఆదుకోవాలన్నారు ఉప్పల వెంకటేష్. వైశ్య జాతి అభివృద్ధి కోసం కృషి చేయాలని చెప్పారు. మనిషిగా చనిపోతారు. తల్లి కడుపులో నుంచి పుట్టిన రోజే ఆ దేవుడు చావు రాసిండు. కానీ ఆ పుట్టుక చావు మధ్యన ఒక సార్థకత ఉండాలి, ఒక ప్రయత్నం ఉండాలి. ఆ కుటుంబానికి ఏదో ఒకటి సాధించాలి. ఈ సమాజంలో నీ చర్చ జరగాలి. నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారైనా నీ గురించి చర్చ చేయాలి. నిజంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆర్యవైశ్య సంఘాలలో ఈ రోజు నిజంగా మహోన్నతమైన చరిత్ర ఉన్న రోజుగా దీన్ని పరిగణించాలని ఈ సభావేదికపై నేను మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. కన్స్ట్రక్షన్ రంగంలో ప్రసిద్ధి చెందిన వేణుగోపాల్ రెడ్డి అనాథ పిల్లల కోసం ఒక భవనాన్ని నిర్మించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో కట్టిన కొత్త బిల్డింగ్ను వాల్మీకి ఫౌండేషన్కు అప్పగించారు. ఈ భవనంలో 100 మందికి పైగా ఉండేందుకు అన్ని సౌకర్యాలున్నాయి. సిఎస్ఆర్లో భాగంగా తన సుభిషి సంస్థ ద్వారా భవనాన్ని నిర్మించామన్నారు వేణుగోపాల్ రెడ్డి. వాల్మీకి ఫౌండేషన్ సికింద్రాబాద్లో ఇరుకైన అపార్ట్మెంట్లో ఉండగా చూశామని చెప్పారు. అనాథల దుస్థితి చూసి చలించిపోయి కొత్త భవనం కట్టి ఫౌండేషన్కు ఇచ్చామని చెప్పారు. సహకారం కావాలి. మీతో పాటు వాళ్ళు వాళ్ళంతా మన పిల్లలే, మన పిల్లలు అనుకోని మనం అందరం వాళ్ళకు అన్ని. హైదరాబాద్లో క్రిస్మస్ సంబరాలు గ్రాండ్గా జరిగాయి. నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచే చర్చిలో ప్రార్థనలు ప్రారంభమయ్యాయి. పాస్టర్లు యేసుక్రీస్తు బోధనలు వినిపించారు. క్రీస్తు పాటలు, ప్రత్యేక ప్రార్థనలతో చర్చిల్లో సందడి వాతావరణం కనిపించింది. హైదరాబాద్లో క్రిస్మస్ వేడుకలు గ్రాండ్గా జరిగాయి. చర్చిలన్నీ క్రైస్తవులతో కిటకిటలాడాయి. క్రీస్తు జననాన్ని తెలిపేలా కొన్ని చర్చిల్లో గుడిసెలు వేసి బొమ్మలు ఏర్పాటు చేశారు. కొన్ని చర్చిల్లో స్టార్స్ ఏర్పాటు చేశారు. క్రిస్మస్ ట్రీలు పెట్టారు. సెయింట్ మేరీస్ చర్చ్లో తెలుగు, ఇంగ్లీష్, హిందీ, కన్నడ భాషలో ప్రార్థనలు చేశారు. క్రీస్తు గీతాలను ఆలపించారు. బంజారాహిల్స్ ఇంద్రలోక్ కాంప్లెక్స్ లో జరిగిన క్రిస్మస్ వేడుకల్లో హర్యానా గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, బ్రిటిష్ డిప్యూటీ హై కమిషనర్ ఆండ్రూ ఫ్లెమింగ్ పాల్గొన్నారు. ప్రేమ, కరుణ, ఆత్మీయతతో ఉంటూ అన్ని మతాలను సమానంగా చూడాలన్నారు దత్తాత్రేయ. ధర్మాన్ని కాపాడే ఏ మతాన్నైనా ప్రతి ఒక్కరూ గౌరవించాల్సిందేనని చెప్పారు. మతము మానవత్వానికి చిహ్నం, అలా ఉండాలని కోరుకున్నారు. మానవత్వం లేనిది మతం లేదన్నారు. అలాంటి యేసుక్రీస్తు మనందరం కూడా
ఆయన స్ఫూర్తిని తీసుకొని ఇంకా సేవాభావనను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని. మేడ్చల్ జిల్లా గాగెల్లాపూర్లోని సెయింట్ ఇగ్నేషియస్ చర్చిలో క్రిస్మస్ పండుగను భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు క్రిస్టియన్లు. చర్చిలో బాలయేసు, యేసుక్రీస్తు జీవితాలను తెలిపే ఫోటోలను ఏర్పాటు చేశారు. మేడ్చల్ జిల్లా నలుమూలల నుంచి పెద్ద ఎత్తున క్రిస్టియన్లు తరలివచ్చి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. మియాపూర్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం చర్చిల్లో యేసుక్రీస్తు గీతాలాపనలు జరిగాయి. మియాపూర్ కల్వరి టెంపుల్లో క్రీస్తు జననంపై ప్రదర్శించిన నాటకం అందరినీ ఆకట్టుకుంది. తాము చేసిన తప్పులను క్షమించి సుఖశాంతులు కలగాలంటూ బ్రదర్ సతీష్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. కరోనా కారణంగా బడులు మూతపడడం, తర్వాత ఆన్లైన్ క్లాసులు కొనసాగడంతో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చదువులు సాగడం లేదు. బడి పిల్లల ప్రవర్తనలో మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త అలవాట్లు నేర్చుకున్నారా? ప్రత్యక్ష తరగతులు దూరం కావడంతో స్టూడెంట్స్ నిర్లక్ష్యం ఎక్కడకు దారితీసిందో వెల్లువెత్తుతున్న ఫిర్యాదులను వింటే తెలుస్తుంది. దాదాపు సంవత్సరంన్నర కాలం బడులకు దూరమైన విద్యార్థుల్లో చోటు చేసుకున్న కొత్త అలవాట్లపై స్పెషల్ స్టోరీ. చాలా మంది పిల్లల్లో చదువులపై గతంలో ఉన్నంత ఆసక్తి కనిపించట్లేదంటున్నారు పేరెంట్స్, ఉపాధ్యాయులు. బాగా గుర్తుండేలా చదివి మళ్లీ రాసుకుని వచ్చే విధానం గతంలో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు 2-3 ప్రశ్నలకు కూడా జవాబులు రాయకుండా, చదవకుండా తయారయ్యారు. కరోనా కారణంగా స్కూల్స్ క్లోజ్ అవ్వడం, ఆన్లైన్ చదువులతో విద్యార్థులు ఎంతవరకు వంటబట్టించుకుంటున్నారో తెలియడం లేదు. కరోనా తర్వాత పిల్లల్లో చాలా మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ఊళ్ళల్లో కొందరు పొలం పనులకు వెళ్లారు. సిటీలో ఉండే వాళ్ళైతే ఫోన్లు, టీవీలకు అడిక్ట్ అయ్యారు. కరోనా రెండో ఉధృతి తర్వాత సెప్టెంబర్ 1 నుంచి రాష్ట్రంలో ప్రత్యక్ష తరగతులు మొదలైనా వారి ప్రవర్తనలో మార్పులు వచ్చినట్లు ఉపాధ్యాయులు గుర్తించారు. పిల్లల చదువులు, క్రమశిక్షణ దారి తప్పాయంటున్నారు టీచర్లు. నంబరింగ్లో ఫండమెంటల్స్ కూడా మర్చిపోయారు. ఒమిక్రాన్ పై వస్తున్న ప్రచారాలతో పేరెంట్స్ లో మళ్లీ టెన్షన్ మొదలైంది. స్కూళ్లలో కరోనా నిబంధనలను కట్టడి చేస్తూనే పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తగిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. పిల్లలు కంప్లీట్గా దారి తప్పారు, అడమెంట్గా తయారయ్యారు, అసలు వినట్లేదు, బేసిక్స్ కూడా మర్చిపోయారు, బేసిక్స్ ఫండమెంటల్స్ మర్చిపోయారు. మళ్ళీ నంబర్స్కి వస్తే అడిషన్స్, సబ్ట్రాక్షన్స్, మల్టిప్లికేషన్స్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అలాగే టీచర్స్ చెప్తుంటే కూడా సరిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, అల్లరి ఎక్కువ చేస్తున్నారు, చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. అది పేరెంట్స్ మీటింగ్ పెట్టి మేము పేరెంట్స్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్గా చేస్తున్నాం. అయినా కానీ పిల్లలు దారిలోకి వచ్చే పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు దరిదాపులో లేరు. క్లాసుల్లో కొందరు స్టూడెంట్స్ ని ప్రశ్నిస్తే నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెబుతున్నారని ఉపాధ్యాయులు అంటున్నారు. ప్రభుత్వ బడుల్లోనే కాదు, ప్రైవేటు స్కూల్స్, ఇంజనీరింగ్ సహా వృత్తి విద్యా కాలేజీల విద్యార్థుల్లోనూ ఇలాంటి వ్యవహార శైలి కనిపిస్తోందని అంటున్నారు అధ్యాపకులు. పిల్లల్లో భయభక్తులు లేవు, మర్యాదలు లేవు, వాళ్ళ చదువులు లేవు. వాళ్ళు సమాజంలో నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఇక మనం చదవకున్నా బతకగలుగుతామేమో, లేదా ఏ పని చేసుకున్నా బతకగలుగుతామో అన్నటువంటి ఆలోచనలో మార్పులు వచ్చినట్టు అనిపించింది. కనీసము గురువులన్నా కానీ, తల్లిదండ్రులన్నా కానీ భయం లేకుండా వీళ్ళందరూ ఎవరి కోసం కష్టపడుతారు, మా కోసమే కదా, బాగు కోసమే కదా, కనీసం వాళ్ళు చెప్పేది విందాము అనేటువంటి ఆలోచన లేకుండా ఈరోజు పిల్లలు ప్రవర్తిస్తారు. ఆన్లైన్ పాఠాలతో మొబైల్స్ చేతికి రావడంతో పిల్లలు వీడియో గేమ్స్, వాట్సాప్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్ లాంటి సోషల్ మీడియాకు అలవాటు పడినట్టు కొందరు టీచర్లు గమనించారు. ఉన్నట్టుండి వాటికి దూరం చేస్తే విద్యార్థుల నుంచి సహజంగానే వ్యతిరేకత వస్తుందని, ఈ విషయంలో పేరెంట్స్ దగ్గరుండి చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. హోంవర్క్ చేయమంటే తమ మాట వినడం లేదంటున్నారు పేరెంట్స్. తమ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే టీచర్లతోనే సాధ్యమవుతుందని, వాళ్ళని బడులకు పంపడమే బెటర్ అంటున్నారు పేరెంట్స్. పంపించాలంటే స్కూల్స్ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల మాకు సంతోషంగా ఉంది. టీచర్లు కూడా అదేవిధంగా వాళ్ళు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి చదువు చెప్పడము, వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ 2 yearsలో వాళ్ళు నష్టపోయింది కవర్ చేద్దామని చాలా వరకు ఆలోచన చేస్తున్నారు. కానీ వాళ్ళతో అవ్వట్లేదు. పిల్లలు నేర్చుకున్నది కాస్త కంటిన్యూషన్లో నేర్చుకున్నది కాస్త మర్చిపోయినట్టు అయిపోయింది. దీనివల్ల వాళ్ళని మళ్ళీ పికప్ చేయాలంటే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు టీచర్లు కూడా. మొత్తంగా పిల్లల్లో క్రమశిక్షణ లోపించినట్టు తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు ఆప్యాయంగా మాట్లాడి తమ తప్పులు తెలుసుకుని ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం ఉంది.
యూత్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు టెక్నాలజీతో సోషల్ మీడియా రీచ్ ఎక్కువగా ఉండడంతో ఫ్యాషన్ రంగం వైపు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీతో పాటు మోడలింగ్లో దూసుకుపోతున్నారు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలకు ఒకప్పటితో పోలిస్తే మోడలింగ్, గ్లామర్ ఇండస్ట్రీలో అవకాశాలు పెరిగాయి. దీంతో ఏజెన్సీలు మోడల్ హంట్స్ చేపడుతున్నాయి. ఫ్యాషన్ రంగంలో హైదరాబాద్ కి మంచి పేరుంది. ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి యంగ్స్టర్స్ బ్యూటీ, మోడలింగ్ లోకి వస్తున్నారు. మోడలింగ్ ను కెరీర్ గా ఎంచుకుంటున్నారు సిటీ యూత్. కరోనా కారణంగా గత 3 ఏళ్లుగా హైదరాబాద్ లో ఫ్యాషన్, బ్యూటీ పెజెంట్ పోటీలు ఎక్కువగా జరగలేదు. మళ్లీ ఇప్పుడు కొత్త టాలెంట్స్ కోసం మోడల్ హంట్, మిస్ అండ్ మిస్టర్ అందాల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాయి సంస్థలు. ఈ సౌత్ ఇండియా నుంచి ఎవరెవరైతే ప్యాషనేట్గా ఉన్న ఫిలిం ఇండస్ట్రీ సైడ్ కానీ, మోడలింగ్ సైడ్ కానీ ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తూ ఉన్నాము. దీంతోపాటు అన్ని సిటీస్లో ఆడిషన్స్ చేయడంతో పాటు ఆడిషన్స్లో మనము కొంతమందిని ఫైనలిస్ట్గా సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని హైదరాబాద్లో గ్రూమింగ్ సెషన్ అంటే ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నాము. దాని తర్వాత వాళ్ళకి పోర్ట్ఫోలియో షూట్ కండక్ట్ చేసి ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇలా అన్ని సిటీస్ నుంచి పిక్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రాండ్ ఫినాలి హైదరాబాద్లో కండక్ట్ చేస్తున్నాము. గ్రూమింగ్ సెషన్స్, పోర్ట్ఫోలియో షూట్ కూడా హైదరాబాద్లోనే కండక్ట్ చేస్తున్నాము. Maybe not financially independent or maybe very young to come out, what he's doing is going there, auditioning them and then paying for everything. So that's a very plus point. You have a very good opportunity. You can groom yourself, you can be more confident, you can know how to walk, and there is a wild card entry still. You can still join, and this is purely on talent. There is no setting in it. మోడలింగ్ అనగానే ఫ్యాషన్ షోల్లో ర్యాంప్ వాక్ మాత్రమే అనుకుంటారు. కానీ మోడల్ గా పేరొచ్చాక ఫ్యాషన్ షోలతో పాటు బ్రాండ్ షూట్స్, ప్రొడక్ట్ కొలాబరేషన్, క్యాటలాగ్ షూట్స్, యాడ్స్ లాంటి చాలా అవకాశాలు వస్తాయంటున్నారు హైదరాబాద్ మోడల్స్. ఈ ఏడాది ఇండియాకి మిస్ యూనివర్స్ 2021 టైటిల్ కూడా దక్కడంతో చాలా మందిలో ఈ ఇండస్ట్రీపై ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతోంది. రీసెంట్ గా మన తెలంగాణ అమ్మాయి మిస్ ఇండియా 2021 టైటిల్ సాధించింది. ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీలో నెగ్గాలంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఫిట్నెస్ ఉన్నంతలో బ్యూటీని మెయింటైన్ చేయాల్సిందే అంటున్నారు మోడల్స్. Just maintain yourself. Don't maintain diet. We should skip this kind of food. No need. Just simple, limited thing. That's it. And home care, like beauty care, is must because we are do a lot of makeup. Because of makeup, our skin will get damaged and everything. So first of all, after done the shoot, please remove your makeup. That's a very main important thing to maintain your skin. హైదరాబాద్లో రన్వే మోడలింగ్లో పరంగా ఫ్యాషన్ షోస్ చాలా తక్కువ. ప్రింట్ మోడలింగ్ అయితే చాలా ఉంది. డిజైనర్ షూట్స్, ప్రింట్ షూట్స్, ప్రోడక్ట్ షూట్స్, కామర్స్ షూట్స్ అవి చాలా అవుతాయి అన్నమాట. సో దాంట్లో ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు. రన్వే అయితే చాలా కష్టం. రన్వే అయితే పక్కా ముంబై, ఢిల్లీ మూవ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. దీంట్లో మనకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్తో మనం ముందు వేరే ప్యాజెంట్స్కి మనం ట్రై చేయొచ్చు. ఇది బేసిక్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామంటే మనకు నెక్స్ట్ ప్యాజెంట్స్కి మనం వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పెరుగుతున్న మోడర్న్ కల్చర్ తో బ్యూటీ బ్రాండ్స్, ఫ్యాషన్ క్లాతింగ్ బ్రాండ్స్, యాక్సెసరీస్ కి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది. దీంతో వీటి ప్రమోషన్స్ కోసం మోడల్స్ ఎక్కువగా అవసరమవుతారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ తో ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు అప్కమింగ్ మోడల్స్. కరోనా కారణంగా మోడలింగ్ ఇండస్ట్రీ నష్టాల్లో ఉందని, ఇప్పుడిప్పుడే మళ్లీ వర్క్ స్టార్ట్ అవుతోందని అంటున్నారు మోడల్స్. Coming to this platform, it's a great opportunity for upcoming models and people who want to become actors too. So it's going to be a fab opportunity for these models. So they should definitely take part and come and enter our field and see how it is. And the country right now, I think a lot of freshers are excited about getting into the glamour field. So here's your opportunity. Make the most out of it. ప్రస్తుతం మోడలింగ్ తో పాటు సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లాంటి వాటిల్లోనూ ఛాన్సెస్ వస్తుండటంతో యువత కెరీర్ ను గ్లామర్ ఇండస్ట్రీ వైపు మళ్లిస్తున్నారు. డబ్బుతో పాటు 10 మందిలో సెలబ్రిటీ స్టేటస్ కూడా వస్తుండటంతో యూత్ కు మోడలింగ్ కెరీర్ బెస్ట్ ఆప్షన్ గా మారింది. అమెరికాలోని అట్లాంటాలో మైత్రి స్వచ్ఛంద సంస్థ 13వ వార్షికోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. జార్జియాలోని కమింగ్లో షెరాన్ స్ప్రింగ్స్ కమ్యూనిటీ బిల్డింగ్లో జరిగిన వేడుకల్లో తెలుగువారు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. పూర్తిగా ఆర్టిస్టులు, వాలంటీర్లతో 2008 నుంచి నడుస్తున్న ఈ సంస్థ అమెరికాలో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. వార్షికోత్సవంలో మొదటగా దివంగత సినీ రచయిత సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రికి నివాళులర్పిస్తూ సంగీత విభావరి నిర్వహించారు. మైత్రి సంస్థ నిస్వార్థ సేవను మెచ్చుకున్నారు స్థానిక పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్, కమ్యూనిటీ లీడర్ నరేందర్ రెడ్డి. కార్యక్రమంలో ఫనీ డొక్క, నరసింహారావు ఓలేటి, సుబ్బారావు ఉడతు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సాహిత్యాన్ని, మన సంపదనే భావితరాలకు అందజేయనటువంటి ఒక దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు తీసుకెళ్లినారు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన గాయకులు అనుకుందాము. అలానే ఇక్కడ మనకి
చాలా వరకు నృత్యాంజలి సంస్థలు కూడా చాలా వరకు ఎంతో పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, పిల్లలకి కూడా చాలా నేర్పుతా ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని మనకున్నటువంటి మన భారతదేశ సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో అది భావితరాలకు అందించాలన్నటువంటి దాంతో చాలా వరకు వారు చేసినటువంటి సేవలు అమోఘం. ఇంకా మిగతా ఇప్పుడు మన మైత్రి ఆధ్వర్యం అనుకుందాము. అలా వారు ఎన్నో కార్యక్రమాలను చేపట్టి మనకున్నటువంటి సాహిత్య సంపదని భావితరాలకు అందజేశారు. Children, grandchildren to just get involved in the mainstream. Okay? So what మనం ఇంజనీరింగ్, డాక్టర్, ఎడ్యుకేషన్ స్టడీ కాదు, కమ్యూనిటీ వర్క్ కూడా. లెట్స్ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఛానల్స్. ఇది చేసుకుంటూ అది సాక్రిఫైస్ చేయమని చెప్పట్లేదు, సో అది చేసుకుంటూ ఇది చేయాలని. సో నాది టర్మ్ జనవరిలో స్టార్ట్ అవుతుంది. జనవరి 3rd రోజు ప్రమాణ స్వీకారం ఉంది. 4-year టర్మ్ అనమాట. సో వాట్ వీ డూ సిటీలో అయ్యే అన్నిటికీ మేమే డెసిషన్ తీసుకుంటాం. లైక్ రోడ్స్ కానీ, ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ కానీ, పార్క్స్, డౌన్ టౌన్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటంటే జాన్స్ క్రీక్లో న్యూటౌన్ పార్క్ అని ఉంది. అక్కడ సీనియర్ సిటిజన్స్ గురించి వీ డూ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఇది ఆర్ట్ క్లాసెస్ కానీ, ప్లస్ మళ్ళా బింగో నైట్స్ అని చెప్పి, సో మ్యూజికల్ నైట్స్. సో ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.